الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمين القائل وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاه سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بجهاده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فقادك هنا منا يو نتب عن التوكل بالله سبحانه وتعالى بتشا سلم الدقفي هنا توكل مالت عن روح التوحيد يتوحيد الله عندي ما درج روح يهونو هيوتو يهونال ولبي عقائد الإسلامية إسلامي أمنت عقيدة وش لب سلهونو توكل ينورال يتوكل أبزانيو تشاتش زنجتنوال وين بتككل على تردانو بالما الرداتاتشنم يسون فري تقعدش مون الجنم زاري الله سبحانه وتعالى فقادك هنا نتحدث عنه إن شاء الله فضل التوكل يتوكل فضل درجة مدن التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب توكل كلب عبادة وجه عملكو جست تلقون درجة بيستونو وخلوق من أعظم أخلاق الإيمان كإيمان سنة مقبارو جست تلقون درجة بيستو توكل الله سبحانه وتعالى لبتشا مدقف راسك الله الله سبحانه وتعالى مستت بل هو كما قال إمام ابن القيم كزيه ما ألفو إمام ابن القيم اندالوت التوكل نصف الدين توكل يدين الإسلام دين قماش نويلال ابن القيم عليه رحمة الله من يلالو قرآنا اندال لداسس كتلال يا قرآن ملك استمرت سجمكو يا قرآن مولو ملكت سورة الفاتحة لياقنيو تلال الله أكبر يا سورة الفاتحة دمو جامك إسايو يا سورة الفاتحة دمو ملكت إياك نعبد وإياك نستعين أنتم بتشا نجزهلا أنتم بتشا بانت بتشا نتاجزهلا كزتش لي يا قرآن مولو دمر ملك سيزيو استاقنيو تلالو كيم سلازي هالو والتوكل استعانة توكل استعانان ميلو نيزال والإنابة عبادة إنابة ودا الله مملس ميلو دمو عبادة ميلون يتكللالو إهن استشهاد بمن أدرقو بنبي الله شعيب قول عليه توكلت على شعيب وإليه أنيب ودا الله تدقف ودا السم مملسالو التوكل استعانة توكل زيلي استعانة ميزو نيزال والإنابة عبادة توكل تلك درجة له لزامن الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عززاتشو أمر الله رسوله بالتوكل اندي سيلي عززاتشوال وتوكل على الله أنت محمد بقيتا الله لي تدقف وكفى بالله وكيلا كما تدقف كما تدقف كل الله يبقى أمر المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنان وشنم يدين الإسلام تكتايوشنم بالله بتشان يدقفوا الله عززاتشو قرآن لي قال الله تعالى الله لا إله إلا هو كالسوج يتيلم وعلى الله بالله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنان وجه بالله بتشان يدقفوا توكل يتككلنيا مؤمن مجلج بحر يدرجو الله يجلسوا على القرآن لي فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين تككلنيا لهون مؤمنانوج مجلج بحر يدرجو الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون
ኢነማ ምትለውች በአረበኛ ቋንቋ አዳቱ ሐስሪን ትባላለች እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለት ነው إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ناتشو الذين إذا ذكر الله سيوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدرقتال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان كزوش سينببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجمرال قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نذكر سيسمى إيماناتشو يبرتال ليلا بحرياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميسجدوا تعالى ميقومات استقاقلوا وقتوان خشوعا أدوان تبقوا ميسجدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناتشو سقادمو يلقسالو أولئك يمسفرت يعمالو سوج هم المؤمنون حقا تككلنيا مؤمنوش مالت النزيناتشو أيه الله سبحانه وتعالى تككلنيا مؤمن مالت النزين إنما بمني جمرو النزين جليلو تشادل مؤمنوش كالنزي بهارياتوس من قلسة وعلى ربهم يتوكلون ودا الله سبحانه وتعالى بتشان يدكفوناتشو بل فوق هذا كذهم بلاي الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلنيا إيمانا لو لمبالو مقلجها بهاري أدرقوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاችሁ مؤمنا بالله مننا الكالاችሁ بس ብቻ تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأند نجر لي تنتلتله السوسيرك أبري وركال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى يتوكل تلك درجان يلو إذن توكل عندنا الدرجة كلو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيتنيوم تجباجاتችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ መስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መመካት ማለት ነው ሐቂቀቱ ተወኩል ምንድነው ብዙዎቻችን ያልተረዳነው ነጥብ ይሄ ነው ኢንሻአላህ የተወኩል ትክክለኛ መገለጫው ማዕናው ምንድነው ትክክለኛው ተወኩል ማለት ትርጉሙ አልኢዕቲማዱ ዐላ አላህ مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى مدقف جن سببون أدرسه يسي سببون تدرسه له ميقباون زقجت تدرقال له كذاك الله سبحانه وتعالى لتدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله نمجزات أينت سوج يتساسات جنزابي زوال يلالو علماء فالذي يرتبط بأذهان الناس سوش جنكلات ليال لو يتوكل معنا ألا يتناول الدواء مسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على ماطنات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عدو الله إني الله أنه مطرح باك بأ الله تمكت شالو إلال قال العلماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تسعساتنا قرنو تككلنيو توكل مالت حقيقة التوكل بأكاله لتسران بمنتهى القوة اسكما جرشا يهل في السامي درس كأنه ليس هناك توكل لك توكل يلم يتبالك يمثل بأكال السبب تدرس اسكجاف درس كذابها لسا وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح كذابها لا الله سبحانه وتعالى لتدقف له لك يا درسكو سبب عندما يتقمي حال تقبابا الله سبحانه وتعالى لي تدقف له منم سبب على درسك حال سبب بتككل تدرس لك الله لي ما توكل اسكي مسل درس علماء من قالوا القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلبه أكاله
ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ተውጣለ ተቆፍራለ ታጠናለ ተቆርጣለ ይሄ አካል ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ተንጠለጠላለ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችንን ይሄን በትክክል ፈህም ያደረግነው والجوارح تأخذ بالأسباب አካላት አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ወደሚጠቅመው ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለኛው ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካል ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስካል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله ميبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركة تنكساكسو سبب معاز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في توكل دمو يتجسو طعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو نو والكسب سنته أسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو نو فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጡና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየዋላችሁ ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደል አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሰሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርሳሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለም ማንነካል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራ አትፍራ አላሉት لا تقصص سبب ያስደብቀዋል ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓድም ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد باند በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምናሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ ሀገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد باند በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه
ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግባሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ ወማ اغني عنكم من الله من شيء ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ኢን الحكم الا لله ፍርዱ ለአላህ ነው عليه توكلت አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ وعليه فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا سببنا درسوا እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ ሲዲቁ ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስትር አደረጋቸው وكذلك مكنا ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጪ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحسان يعني ادخار كم تاسكمتوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለላው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው ኢላ ቀሊላ ሚማ ተሕሲኑን ጥቂት መቅረት አለበት አሊያ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው ይሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል አላሁ አክበር ተኽጢጥ عجيب የሚገርም ስርዓት ነው ለ7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈነ ሀገራቸው ላይ እና ይህ ተኽጢጥ ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መርየም الصديقة መርየም عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈተራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ በያላላት
ምን አለት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት وهزي إليك አንቀሳቅሽው وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊ እንዴት ብላ ልታደርገው ትችላለህ የተምር ዛፍ ደረቅ የተምር ጅስሙን ነክላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን የሚንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ وهزي إليك بجذع ነካ አድርጊ በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለባት ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ላይ ያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው شاعر الإسلام من ይላል لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله እኮ ዝም ብሎ ሊመግባት ይፈልክስ አንቀሳቅሽ ሳይል ሊመግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب القرآن ላይ ይሄ ነው የምናገኘው وأعد لهم ما استطعتم من قوة ይላችኋል ከኃይል የቻላችሁትን ያህል ተዘጋጁላቸው ومن رباط الخيل ፈረሶችን በመጋለብ መሳሪያ በማዘግ ተዘጋጁላቸው እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳናል የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉን ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላቸው ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው ያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው ያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲር አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ 2 ዲር አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት ኢዘን የሙእሚኖች አቋም ምንድነው ነብذሩ الحب ونرجو الثمر من الرب ፍሬውን እንዘራለን እንኮተኩታለን ውሃ እናጠጣለን አረሙን እንነቅላለን ፍሬውን ውጤቱን ከአላህ እንጠብቃለን ሰበብ እስከ ጫፍ እናደርሳለን ከዛ በኋላ ያ ረብ አንተ ካልፈቀድክለት ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም እባክህ ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل جملون يزوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكين لي قبع نبر من هلاتشو أنت يا الله ملك تنياوي إتشن جمالين لفتات لك كاتب الله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نت الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ለወከል አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡ ምን አሉ اعقلها وتوكل ሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህ ወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ይስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል አخلاቁ እንዴት ነው ዲኑ እንዴት ነው ሱብሂ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው ይህ ማጥናት አለብሽ ባልሽ የመጣልሽ በደንብ ማንነቱን ታጣሪያለሽ አላህ ይተመክያለሽ ግመልሽን ታስሪያለሽ አላህ ላይ ትወከያለሽ ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ሰበብ እናደርሳለን
ከዛ ወዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰገዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አልዋላል ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሶላትን የጁምዓ ሰላት እንደጨረሳችሁ ፈንተሽሩ ፊል አርድ አላሁ አክበር መሬት ላይ ተበተኑ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ ከአላህ ጸጋ ፈልጉ ተንቀሳቀሱ ዑለማ ምን ያሉ فهذا هو شأن المسلم يا مسلم تككلنيا هنيتا يهنو عمل وبيع قبل الصلاة كصلاة بفيت يسرال من إلال ولكن إذا نودي لجماعة عزان ستر وذروا البيع تبلوال نقدت له للصلاة مدان صلاة ندالك قرآن منال فانتشر تبتنا كصلاة بفيت سرا نقد لينو سبب يدرسال كصلاة بحالا دمو سبب يدرسال يبتنا يا مؤمن تككلنيا مقلجاو يهنو سيدنا عمر رضي الله عنه عندي جمعة صلاة السجدة وجرسوا سيوتو يتوسنوا سوج مسجد لي ቁጭ ብለው ቀሩ ሙናችሁ ነው አቶቶ ምን እንደ ሲሏቸው አይ نحن المتوكلون አይኛም አላህ ላይ ምን እንደገፍነን አንወጣም በአላህ ነው ምን መካሉ ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር አንዲት ዱላ ለቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው ኢነ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም ምታዘንበው ዝናብ ነው በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም ሰበቡን አድርሱ ውጡ ከመስጂድ አላሁ አክበር አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላችሁ ይመቱት ነበር والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል ይልክለታል እናቱን አፋጦ ይቀበላል ቁጭ ብሎ ግሩ ዘርግቶ ሽሻውን ይሳበስ ይቀበላል ሰበብ ማድረስ የለም ለምን ሸክም እስላም አላዘዘንም እስላም የሥራ ዲን ነው ሰበብ ማድረስ አለበት አሊያ ውድቀት ላይ ነው ምንሆነው ገጣሚው ምን ይላል ተርጁ النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس አንተ ሰላምን ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልም ቁጭ ብለን ያለው ان السفينة لا تجري على اليبس መርከብኮ ሰፊናኮ ውሃ ላይ እንጂ እኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትሄድም መስራት መንቀሳቀስ አለ አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይ ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ ይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ለምንድነው ሲባል ويقولون نحن المتوكلون بالله ላይ የተመካንን ስንቃን ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር فإذا قدموا مكة سألوا الناس مكة እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ الله سبحانه وتعالى قرآن አወረደ እነሱን ተችቶ وتزودوا ስንቅ ያዙ فإن خير الزاد التقوى ከምትዙት ስንቅ በላጆ الله መፍራት ከምትዙት አካላዊ ስንቅ ማቴሪያል ቁስ አካላዊ ስንቅ ወስተጀርባ ዋናው ደግሞ ምንድነው ተቅዋ ነው ወተቁኒ ያ ኡሊ አልባብ እናንተ የልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሰበብ ማድረስ ይግድ አለብን እዚህ ሐጅ ስተድ ስንቅህን ይዘህ ለቤተሰብ የሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ذهبية ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን የሚገርም መመሪያ ዑለሞች የተናገሩት አሉ እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ተርኩል አስባቢ ማዕሲየቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ ወልኢዕቲማዱ ዐለ الاسباب ሽርክ ደግሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደግሞ መደገፍ ሽርክ ነው ምን ማለታቸው አንተ አሞ ዶክተር ዳለ መታከም ሰበብ አለማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጅ የሆነ ነገር ቢል ታከመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብተህ አላህ ሙስሊሙን የምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክ ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ
ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄ ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እጅ ነው አላህ የሚያድንህ አንተ ተግባባን ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ كما ورد في الأثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብይ ሙሳ አንዴ ሁዳቸውን በጣም ይቆርጣቸዋል ሁዳቸውን ቆረጣቸው ወደ አላህ ሄዱ የሁሉ ነገር መፍትሄ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላድርጋላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ ሂድና እዚህ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለህ ይሻላል ነብይ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያችን ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኛም ምድንበት ስለያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር አሁን ያው በሽታ ሞኛችሁን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታዬ እንዴት ነው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ያ ሙሳ ፊት ሲያመህ ወደ ማን ሄድከው ወደ እኔ ነው የመጣው አሁን ሲያመህ ወደ የት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሱ አድርገ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም አላሁ አክበር ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋን የምንወክል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحن لا نغلب اليوم من كله ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው ሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ትሸሻል የት ነው የምትሄዱት እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يالو نبر يقسقسوا طرو يتورورباچو في البيت صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تاريخون يهن تاريخ ሲገልጽ ምን አለ ويوم حنين وقت ላይ የሰሩት ጥፋት إذ أعجبتكم كثرتكم ብዛታችሁ አስገረማችሁ فلم تغني عنكم شيئا ብዛታችሁ አልተጠቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይጠቅማችኋል وضاقت عليكم الارض بما رحبت መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثم وليتم مدبرين ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልተዋቸውም ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ብዙ ቦታ ረድቷችኋል በተለይ ሁነይን እንዲኮራችሁባት ቀን በብዛታችሁ ያን የመረጣችኋለሁ ብሎ ረድቻችኋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ይሄን ክስተት ገለጸና ኢንሻአላህ ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ታዘናል ሰበብ ላይ መደገፍ ደግሞ ጥፋት ነው ሰበብ ያልሆነ ነገር ላይ መደገፍ ደግሞ አضل ሰቢል መድኃኒት ሰበብ ያልሆነ እንጨቱ ድንጋዩ ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ኢዘን አንተ ሰበብ አድርሰህ ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል አትጨነቅ አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ እንደ መርየም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል የምትችለውን ኃይል ሂድ አላህ ለለ ما تعجز عنه الاسباب تكمله القدره للمتوكل ሰበቡን ካደረስክ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለለ فهذا نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን 950 ዓመት ለ1050 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም የጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋ ልሰማም አላህ እንዱ አደረጉ من قالوا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا جيتاي مريت ليك كافر نواريوچ እንዳታስከ እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል
አላህም የሳቸውን ዱዓ አስተጃብ አደረገ ምን አላቸው ግን እንዲሁ ዝም ብለህ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው ወስናዕል ፉልከ ቢአዕዩኒና ወወሕይና ፉልክ መርከብ አንተና ህዝቦች የምትድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራ አላቸው ሱብሃንአላህ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺን መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሽ የሌለው ማጣበቂያ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء ሰማይን ከፈትነው بماء منهمر በሚሰምዋ وفجرنا الارض عيونا مريت እንደማ አፈለቅናት فالتقى الماء وهو ተገናኘ على امر قد قدر ከተወሰነለት ቦታ ከላይ የሚወርደው ከታች የሚፈልቀው ተላተመ ህዝቡ እንዳለ አላህ ተፈው እነሱ ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መህር ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كونه ማዕበሉ እንደ ተራራ كالجبال كاف التشبيه እንደ ተራራ ከተቆለለው ከተከመረው ማዕበል ላይ እቺ ከእንጨት የተሰራ ተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተህል ነበር አላሁ አክበር ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ምታድንኩን አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት እዚህ ሰበብ ማድረስ አለበት አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ሰበብ ማድረስ አለበት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም የምናውቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰሟቸው አልቻሉም በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ወጣላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر الى تملكت كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر لسولج ميغباون سبب እንዴት እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط ፕሮግራም ወጥ አሳምረው ወጡት ورتب فاحسن الترتيب سرعه اساسوت አሳምረው አሳሱት واعد لكل امر عدته والمناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት ወላሂ ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጡ ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀው ሰዓት መጡ አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አቡበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስጃለሁ አላቸው አቡበክር ሲዲቅ አስፈቱ ያ ረሱላህ አብሬ ጉዞልውጣ ይችግር ተካፋይ ይሆናሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁሳካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ሲዲቅ 40,000 ዲናር ያዘ ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40,000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ሲዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀለው ጣላሉ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ተውር የሚባለውን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር
ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ተውር የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ተውር የሚገኝ በስተደቡብ ሱብሃንአላህ እሺ መሄድ ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብሎ ሲከተሉ እዚህ ቆይቶ ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ተውር ያለው በስተደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 ዓመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉት አስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ ሹፍ እንዴት ያሰናቋቸው ሹፍ ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ለማስቀመጥ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር ያበክር ስዲቅ ልጅ አስማ ምግብ ልታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ ያበክር ስዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል ያበክር ስዲቅ ባሪያ ነው የነበረው ዝርየቱ ባዕضህ የሚባል ያበክር ስዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋይ ዋናው ነጥባችን ግምት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንዴ ይላል እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤተ አልመቅዲስ መስጂድ አልአቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ እስካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ድርሰው መጥተዋል ሰባቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር ሱብሃንአላህ ከመካ ቤተል መቅዲስ ነው ከቤተል መቅዲስ ሰማይ አርሽ ደርሰው እስኪመጡ ይህን ሁሉ ዓለም ጎብኝተው ስንት ዓመት የሚጎበኝ ነገር ጎብኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይህን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አወክረን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዕዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀሩ ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላ ወሰለም አለይከ አላህ ያ ረሱላህ ግን ይሁላ ሰበብ አድርሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يصلوا الى الغار ይሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው من على قال أبو بكر مشفقا دنقتو دمسون قصة من على يا رسول الله أنت هلا ملكتنيا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا عندنا وكو زك بلو دقرو بملكت يهين نبر على نبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كالله عليك تلقف فطران بلاجو ينبروت من علو يا أبا بكر ما ظنك باثنين أنت أبو بكر هلتنو الله ثالثهما سوستنيا الله يهونوتن هلت يهونو سوستنياتشو الله يهونو سوجن من يغنياتشو على لتفرالن لا تحزن إن الله معنا الله كو كينيا قال يقول لك يازنو سبب نو انجي بمكياتش مان الله سبحانه وتعالى إذا قطعت الأسباب
ሰበቡ ላ ሲቆረጥ ማን ያለው አላህ ጀለ ጀላሉ የተደገፉበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማልተዋቸው ምን አለ فأنزل الله سكينته عليه አላህ በሱ ላይ መረጋጋትን ልቡ ላይ ሰኪናን ርጋታን አወረደበት وأيده بجنود لم تروا እናንተ በማታያቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰራዊት አዳው ይላል አላህ እሱ ላይ የተደገፈ ባሪያ ጥሩ አይጥሩ አላህ ወደሱ የተመካን ባሪያ ደጋፊው አላህ ጀለ ጀላሉ ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በተወለዱበት ዘመን አንድ ከባድ ክስተት ተከሰተ ያ ምንድነው ፍርዓውን አለይሂ ሚን አላህ ማ ይስተሂቅ አንድ ህልም ያያል ያ ህልም ሲፈታለት ምንድነው በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት ይሄን ወሰነ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርዱ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱት በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው ያኔ እናቲቱ ፈራች ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት من آلات الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودى نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبب لجشن فإذا خفت عليه كفرش يقلب بنيا البلش فألقيه في اليم وانزلي بساتنا برقش تايو ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچ ملكتኞች ምን አደርገዋለን አላት علماء من ይላሉ هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا ባሳለፈችው ታሪክ ውስጥ ይሄን ወሬ ሰምተህ ታውቃለህ ወይ አን ኡሚን يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተህ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተህ ታውቃለህ ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች ነቢ ሙሳን አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ የነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶታል ሊገለው ከሚያሳድደው ዑለማ ምን ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል በል እንግዲህ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አመጣዋለሁ ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል ያንተን እንክብካቤ ያገኛል ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል ይያለው ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ محبውን ልክ ሲታይ የሚፈከር አደረገው ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ የኔና አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ ላ ተቅቱሉ እንዳትገለው عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟል ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው ከዛ ነቢ ሙሳን እሷ ያዘችው ቆየ ራበው ማልቀስ መጮህ ጀመረ ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባለ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባል ያደርገው ነው الله سبحانه وتعالى እንዳለ ተከለከለ ህፃኑ ያለቅሳል የፍርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው ፍርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠባው ይችላልች ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፍርዓውንና ሰራዊቱ እሱ ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቅርብ ዘመድ የሆነ የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያ አሁን እንግዳማ አጅር ብርም ይሰጥሻል አሳይኝ የነብይ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች فرددناه الى امه ودناته ملسنا
ቅድም ብሏት ነበር ኢና ራዱሁ ኢለይክ እንመልሰዋለን ወጃኢሉሁ ሚነል ሙርሰሊን ብሎ ቃል ገብቶላት ነበር ፈራዳድናሁ ኢላ ኡሚ አለቁል ወደ እናቱ መለሰው ዑለሞች ምን ይላሉ እንተቢህ معي ايها الافاضل زيغا استنتنا نيغا ይላሉ وام موسى الان في قصر فرعون تضم موسى الى صدرها وترضعه يا نبي موسى እናታውን ያለችው የት ውስጥ ነው فرعون ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ موسى ልጇን የራሷን ልጅ ያጠባች وفرعون يجلس الى جوارها فرعون ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል ارضعيه አጥቢው ነው ምልሽ اكرميه تنكباكبي يكون منش أشبعي أتقبي يكون منش الله أكبر ليقلوكو سياسددو ينبرونه يقول العلماء وبالأمس الكريم كانت موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه كتنان تزفيت يا موسى النات فرعون لجني قلب بنيال موسى بلا كفرعون كسراوي تفرا نبرا وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ትእዛዝ ልጇን ተጠባለች አላሁ አክበር انه حلاوه التوكل توكل ማለት ይሄ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ አይወድቅም ሊገደል የነበረ ጻናው በክብር ከናቱ ተጠቅተዋል አላሁ على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجا يتدقفن باريا ما يطلقيتها نبي موسى عليه السلام فرعون بيت أدقوا كزام بوهلا نبيهم الله نبي يادرقون دلاكاتشو لفرعون تأمراتوچون أسايو نبيينين تكتلين كتتنيو من قريجين لما تشالو بيلوت لكتلاتشو لسماتشو الجالو زتن يبلد كزام يالف تأمر أسايوت كالله سلم اللاكاتشو اللهم يقولو نقر جيتا جيجن دون لما سيد ليكبل الجال نفسه بيامنم ولكن بكبر يتنسى ليكبلاتشو الفلقم يعني ليقلاتشو سياسب الله سبحانه وتعالى يزهد أزبهنا لاتشو فأسر بعبادي ليلا لليت زهتو زبوتش نطال بكا نطانا لا ليلا بلليتو طالاتشو نبي موسى حزباتشو نزو فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر وده بحر وقتاجا حزبوتشاتشون يزوتو نبي موسى عليه السلام وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوتو فرعون الناس راويتو درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطو تبساجتو يفكر وطا فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليل نزيكو تقيت يهونو جفروش ناتشو وإنهم لنا لغائظون يعني ما سقطتونال وإنا لجميع حاضرون يعني دمو بوزو قطر يعلننا تتقاچن ያጠበቀን ሰዎች ነናል ይሄን እየፎከረ በፈረሴ ኮቴ ዘው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳት ያዩ فرعون ከነሰራዊቱ ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነቢ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى إنا لمدركون درسوا باللي ያጠፉና አሉ ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موجعون من قدي مرانيالا الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى كتتنيا من قدو مراتشو قل بميشلو تأكم مجرشا سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاتشنا وردنا اللت بحارون ببتره متى هم ببتر بحر ممتات مستيثر اللي تعيسبه ووهانو عدلم متى على سبب مدرسة لبط الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام بزاب الترسيمتوت فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله ببتراچو نبي موسى سيمتوت بحرو تكفل
በ12 ተከፈለ ምን በኒ እስራኤሎች 12 ነቂበን 12 ናቸው የያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዮሴፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለእያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው እያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ ከጦት العظيم በትላልቅ ተራራ ቆመላቸው ህዝቡ በዛው ውስጥ ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው ጭቃ አለካም ያንተጉዙ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አለካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው ፍርዓውን እኮ وأزلفنا ثم الآخرين ከዛም ሌሎችን አስከተልናቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነቢ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው ተናደና እንዳለ ሰራዊቱን ዘዋጠ አላህ ምን አለ ወአንጀይና ሙሳ ወመን معه اجمعين ሙሳንና ህዝቦችን አዳናቸው ثم اغرقنا الاخرين ሌሎች ቀሪዎችን የፍርዓውንን ሰራዊት ከነፍርዓውን እዛው ባህር ውስጥ አሰጠምናቸው ان في ذلك يكون آية የኔ ተአምር የኔ ጌትነት መገለጫ ان في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥልም ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፈው በድንጋዩ ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፈው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ ለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ ባንድ ላይ አደመ አባታቸው አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሮሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ምን ጀኒክ ወስፈንጠር ስሩና ወሮራችሁ ከተቱታላቸው እነሱ በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሮረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ وهو في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ حاجه ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዲያሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ኢብራሂም ምን አሉ حسبي الله በቂዬ ነው ونعم الوكيل من ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸውን ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቃዛ ሁኚ ነው ብርዱ እንዳይገላቸው መንከተ ወሰላምን ለዝብያች ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኚላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም
እሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ ከእሳት ውስጥ መውጣት ቻሉ። የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው። ማጋን ወንድም የምትደገፍ ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሞ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂምን ብርዱ ይገላቸው ነበር። ሌላ እስከ ወሰላም የተረጋጋሽ ይላቸዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጠረውን ህግ ጣሰ። ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል፣ ኢብራሂምን ግን ማቃጠል አልቻለችም። በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና። ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ የምትደገፈው? እህቴ ልጅ ፈለግሽ ማጋ ነው? ሐስቢ አላህ በይ። ሰበቡን አድርሺ፣ ሰበቡን አድርሺ። ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ። ስራ ያጣህ ወንድሜ ወደ ምናምን አትድ፣ ሰበቡን አድርስ። ሐስቢ አላህ ይሁን። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው። አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን። አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴ እኮ ነው የሚለው። ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ። ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ። ሐስቢ አላህ በይ። ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አምድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم. إبراهيم عليه السلام هجرنا لجهن إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنشك علي تمر أدرقو وسقاء فيه ماء تنش دمو بقى وهادرقو تنش تمر تنش وهادرقو طلواتشو هدا يت مكة برها لي. وبدأ إبراهيم أن ينطلق. إبراهيم عليه السلام تتواتشو من نقر سعنا نقرات الله الزود سلنبر تتواتشو زملو زر بلو سيحد. فقالت هاجر قالت يا إبراهيم أنت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الزي بارو شلكو لي لما أنهم متونا. وإبراهيم لا يلتفت إليها وإنما جعل ينظر إلى السماء. إبراهيم ودسوا سايزور ودسماء ما يتنكتل ودسماء كسماء يالو جيت عززين وليلا تفلقوا. فقالت هاجر من عليك الله أمرك بهذا الله نون دي عززه عليك. قال إبراهيم من قالوا نعم أو الله عززه. إتشي بقى الله يمنت سيت من عليك تاني هاجر عليه السلام. قالت كلمة تجسد حلاوة التوكل. يتناقرتشو يتوكلن ما ننتي قلزك على النبر ولذة اليقين بقى الله لي يمدقفن تفترني يقلزك على تناقرتش. إذن لالج اندي ما كون الله ما كززه إذن لا يضيعنا. الله سبحانه وتعالى عزفون تلويت لنا الله هاتفنا الله علموش من لالو انديت لالج وهي لا ترى إنسان ولا أنسان متيو سويل تنكساكاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي إلا يتبقنبا بيت إلا لم على بعدو برها وستنعلج وهي لا ترى إلا جبال مكة أحرقتها على حرارة الشمس يزعي ما آتي وردبت درق ترارا جليلا ما تيبت بوطالي تكبا. الله أكبر. وهي لا ترى إلا رمالا ترى تبيا بجا بعدو برعالي صحيح ميوردو تبيا بجا يايج دي تلالج إذا لا يضيعنا الله يتلنم تلالج. نعم توكل نقنيه بقى الله لي مدقف مالتينه. اللهم والله يالتوات من العلموች من قالوا ونفد الماء إذا تطلعت يهدوها علق وانتهت تمر علق بل جف اللبن في ثديها تطام درقة. إسماعيل عليه السلام من يطفو فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك أصوينت جنكت مروط جمرج سبب لما درسك لما فلقي هنا نقا تروطالج تارة على الصفا وأخرى للمروة. عندي صفا ثرارة اللي توطالج زاري حج بدن من هدبت صفانا مروة مروط يقدنوا إن الصفا والمروة من شاعر الله. يا الله يدين مقلجا ملكتون صفانا مروة. عندي صفا اللي توطالج إلاك زي ورد مروة اللي توطالج سبات دارجت. وفي الشوط السابع سمعت صوتا دمز سماج فنظرت إلى رضيعها المبارك وتباركوا إسماعيل عليه السلام سورة ستملكت فرأت الملك ملائكة قومك إسماعيل راسلي جبريل قوم أيجو جبريل عليه السلام
يلامس الأرض بجناحيه بكنف مريت قط يادرغو تملكتج وفي رواية الطبري من حديث علي طبري اللي بتزجبون حديث علي باستلالفوت وحسنه حافظ ابن حجر في كتاب الحج لي حافظ ابن حجر حسن بالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر انطرات وهي على المروة الصوم مروة ترار اللي هنا يالا وقال لها بلوالات من أنت من نشانجي فقالت هاجر من عليك أنا أم ولد إبراهيم أني ما يا إبراهيم يلج النات نيالج راسوني هاجر نيالالج وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لو ده إبراهيم نو راسوني استقاش لمن لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء إبراهيم من يسمى نواري ملايكو شاكوتا لا الله دين سيلساتي تورور باري ملايكو شاكوت نبر أني يا إبراهيم يلج النات نيالج فقال جبريل علات إلى من وكلكما في هذا الوادي أزي بادو شلقو برهلي لما أنه على في النسطوات شهيدا لما أنه يتواجه قالت هاجر من عليك إلى الله ودع الله نيتول فقال جبريل عليه السلام من على وكلكما إلى كاف ودمي بكاتشو كيتان ويستكاتشو يهلم نجر كتابه ودمي بكاتشو نو يستكاتشو والله عفرون كفروا لا تدعوها فلكو هاجر مروالي نبرج يروطش متاچنا يفرلقوها درقو فسو እንዳልቅባት فبدأت تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ቁሚ ያለች መገድ ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛኔ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله التوات እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘም ውሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ለተጠጣው ነገር መድኃኒት ዘም አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ሄደ ዘምዘም ውሃ ከመጠጣት በፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ጤንነትን ልትሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘም ውሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘም ውሃ ወደ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሱ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድም ይበቃል ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ ነው አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውቃሉ ለው ተረከተha ለካነት አይነን መዒና ብትሆኑ ራኮ ዘምዘሟን ባትገድበው ትልቅ ምንጭ ሆነ ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያማንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን استجابه ያደርጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘሙን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጥነው በነበር ያይሻል ነበር አንተ ዘምዘሙን በትክክል ነይተ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልህ ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምን ያስፈልጋል ምግብ ያስፈልጋል በመጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄደም አላህ ሌላ ሰዎች ሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጅርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አለ አንዲ ብሎ አይሰፈም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል መዋፈልኩ ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከምታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት ሐጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላት እንዲወስደው ጥለው
ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጥ እሱ ጋር የተደገፈ ባሪያ አላህ አይደለም እሱ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ነው አለች ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀርሽልህማ አላሁ አክበር ፈቀደችላቸው ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናናሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላል ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላት እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገ ለእና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ ይግድ ነው መሮጥ አለብን ይሄን ሀጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ሀጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወሳት ነው ሀጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማን ወጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضሉል በሸር عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍضሉል መخلوق ወጣት قدمه واسا መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር أفضل البشر فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን የወጣው ከሰይድና ሐጀርና ከነቢዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها ጣላት እንዴ لا والله ما ضيعها አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ እሱን የተመካበት አላህ ያድነው እህቴ ሀጀርን አይተሻል እናቶቼ ማጋኑ የምትመኩት ማጋኑ የምትደገፉት አላህ ይበቃንም አለይሳ አላሁ ቢካፊን አብድ አላህ በቂያችን ጌታ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን በሂደት ነው የምታዳብረው ተወኩል አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነብዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው ነብዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ አንዴ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዲና ከተማ ኑረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 አመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸው አለ ከተራራው ጥግ ጥሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትናዩ ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አዩ ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ ያሉና ሳቱን ማየይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ ያደረገው ሾማቸው ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ ወአልቂ ማ في يمينك እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ ሙድቢራን ወለም يعقب ሩጠው ዙረው መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ አቅቢል ولا تخف አንተ ሙሳ ተመለስ አትፍራ انك من الامنين انت امان كم يوم فليل ايه انه لا يخاف لدي المرسلون كني زند ملكتኞች የታዛዥ ባሮች አይፈሩ አክቢል አላችሁ ይህ መርሐላ የመጀመሪያው መርሐላ ነው ይላሉ ዑለሞች ሁለተኛው መርሐላ ለነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፊርዓውንን አላህ ሙዕጂዛ ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላውን ሲጡለት እባብ ተቀየረ እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ ሊያምን አልቻለም ፊርዓውን ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲህር ድግምት ነው አናምን እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውጣ ወይحشر الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በመሃል እንተያያታለና ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለሁ እንተያይ ህዝብ ፊት አለ
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሒር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሒሮች ቆመዋል ከህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ገባል እንታምር ላይ قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ትጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣል እንጨትና ገመዳችንን አሉ قال بل ألقوا بل እናንተ ጣሉ ልክ ሲጥሉት فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ለሙሳ ተخيلበት ምነው ድግምት ነው ገመዳቸውና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل أنها تسعى ሚንቀሳቀስ መስሎ ለነብዩ ሙሳ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ فأوجس في نفسه خيفة موسى ትንሽ ነብዩላህ ሙሳ ድንግጣለ أوجس أحس ማለት ነው ሙፈሲሮች እንደሚሉት አላህ ምን አለ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى አትፍራ አንተ ነህ በላይ የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ ጣለው እንዳለ ድግምት እጅ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጡ አጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሒሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሮጥ ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይ ሆኖ ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንገጣው ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያን ነገር ሲል يخيل إليه መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለው ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍ ነው ፍርዓውን ከበስተ ቀይ ሲከተላቸው ወንዙ ከበስተ ግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃት ተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ሚንስ ማነይ በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየህዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር መውጫው መስይመረኛ ይሁ ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ባንድ አይደለም ቁርአን ስታበዛ የአላህ ማንነት ስታቅ ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፏቸው ለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ عز وجل الله سبحانه وتعالى በትክክል ማወቅ فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ود الله سبحانه وتعالى ود ممكات بس ብቻ ወደ መሸሸት ወደ መጠጋት ስትገፋ ያገኛታል فالملك كله بيد الله فطرة عالم كلهم بالله سبحانه وتعالى سر ነው وتحت سلطانه በስልጣኑ ስር ነው يبسط ويقبض يزرጋል ይጨብጣል ويؤتي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلل يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاچاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسو يلم يሁሉ ፈጣሪ ሆኖ ጌታን አላህን ስታቀው ለካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን እሱ ጋር ደገፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል بواعي ميكسكس ይሄን يقول الله تبارك وتعالى الله ስለጥልቅ علمه አለኝ ይብረና وعنده السزند ነው مفاتيح الغيب يروق ነገር የغيب መክፈቻው ቁልፉ الله ዘንድ ነው لا يعلمها الا هو እሱ እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም ويعلم ما في البر والبحر በየብስም በውሃውም ውስጥ ያለውን الله ያውቃል ስንት ሺህ አሳ ስንት ሚሊዮን አሳ እንዳለ ምን አይነት ከለር እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ያውቃል መሬት ላይ ያለ ጉንዳል ሰው ተንቀሳቀሽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጠቅላላ ያውቃቸዋል وما تسقط من ورقتنا ምንም ቅጠል እኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም ኢላ يعلمها الله ያወቃት ቢሆንች እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅታል የምትወድቅበትን ቅጠዋን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
አይነት ጌታ ነው ወላ ሐበትን ብናኝ እንኳን የለም في ظلمات الارض በጨለማ ቦታ ላይ ወላ ረጥብን ወላ ያብስን ደረቅም እርጥብም የለም إلا في كتاب مبين ግልጽ ከሆነው መጽሐፉ ላይ የተዘገበ ቢሆን የታወቀ ከአላህ ወቀት የሚያመልጥ የሚወጣ ነገር የለም ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال العلماء علماء من يلالو الله يعلم يقال ما كان يهونون يقال يالفው past وما سيكون لو دفيت የሚሆነው future يقال وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል الله يعلم ما كان ያለፈው وما سيكون لو دفيت የሚሆነው وما لم يكون لو كان كيف يكون الله أكبر الله ሁሉንም ያውቃል አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኑሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉም ነገር ይሆነ ዓሊም ስለዚህ አንተ ሁሉም ነገር የሚያጌታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ ማዕሪፈቱ አላህ عز وجل قل بل إلى الله سبحانه وتعالى غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بلاجه كالله وجه ليلا ጌታን ረዳት ፈልጋለሁ እኔ አላህ የሁሉም ነገር ጌታ ሆኖ ይያለ አንተ የምትለምነው ቤተ ዘመድም ይሁን ምንም ድንጋም ይሁን እንጨት ይሁን የሁሉ ነገር ጌታ አላህን አትጠይቅም እንዴ አንተ አላህ Subhanahu አልዘማ ማለህ እንዴ نعم አላህን በትክክል በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንድትደገፍ ከሚቀሰቅስ ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه يسولج نفس ماننت بتلك المردات وعجزه دكامانته معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته يسولج وقته السننت يعيلو السننت من دماغ دكاما مهون سيردا الله سبحانه وتعالى يدكفه لا يعلم متى ما كان يموت يسولج ولا أين يموت يتندم يموت معكم ولا كيف يموت انديتم لا يموت معكم بتيتنا يموت تعمونه يموتوا من غير لين يموتوا معكم ينمون سيردا ومن هنا يعلم الإنسان حق العلم بتكل الردال ويوقن حق اليقين ونتي للبرقتنينت ألا حول له ولا قوة إلا بالله بالله انجي من هايلم بلهات من دللو يرد راسك والله بتكل استحسنتنا اندي دكام ትንሽ ኪሎ ሜትር ድትደክማል ታለክልካል ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝ ወድቀህ ነው እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كسوزن يمنورم يمغنيتم يعلم يعلم چلوتا بينور كمان يتسدق الله ما يولا سدان وما بكم من نعمة فمن الله الله مدنا من القرآن كنانت زند منم ጸጋ ካለ ይሄ ጸጋ ከማን የተሰጣችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسول جكو راس بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انداك بر كفت اللتا ولهذا قال العارفون يا الله مرد وليوش من علو من عرف نفسه نفس بتكل يوقات فقد عرف ربه الله أنيك دكاب ما نتكستات من كواكب هايل اندالو استير يه من بواعث التوكل بالله لي ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚከሰክስ ነው وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ صلى الله عليه وسلم ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው والله اللهم انت ጌታዬ رحمتك ارجو እርዳታህን ከጅላለሁ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لراسي لنفسي راسي
ትንሽ ያይን ጨረፍታ እንኳን እንቷን እንዳትወይ ጌታዬ አስልህ ሊ ሸእኒ ኩለ ጉዳዩን ላስተካክል ብዙ ችግር አለ የቤተሰብ ይሁን አቅም የለኝ በእኔ የሚሰራ ነገር የለም ላ ኢላሃ ኢላ አንተ በሐቅ የሚገዙት ካንተ ውጭ ደግሞ ጌታ የለም ብለዋል ረዋሁ አቡ ዳውድ ዱዓው በትክክል ስትረዱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ የሰው ደካማ ፍጡር ነው ጌታው ካላገዘው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عندي سيلون وصيه سطا ይሄን ዱዓ በያለ ይሄ ዱዓ ራሱ የሰው ልጅ ደካማነት የሚገልጽ ዱዓ ነው ያ ሐዩ ያ ቀዩም አንተ ሐይ ሐዩ بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم ጌታዬ برحمتك استغيث በእዝነት እርዳታህን እለምናለሁ አስልህ لي شأني ሁሉ ሁኔታዬን አሳመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳሊህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳሩ ፍቅልኝ ለኔ ሚስቴን ሳሊህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ አስልህ لي شأني كله ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة ለራሴ ነፍሴን ለራሴ እንዳትተው ትንሽ እንኳን ብቱ ተነደጋፊ አላሁ አክበር የሰው ልጅ ደካማ ፍጡር ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይለናል يا ايها الناس እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢላላህ እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቃውና ምስጉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ይህን ማንነት ከስታቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመጠጋት እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዕቱ ተወኩል ለዛ ነው قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما አላህ ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ጡት ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲረባው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞረው ሲያመው ወደ እናቱ ነው የሚዞረው ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለው የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል ወከذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላ የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة ማወቅ ተወኩል ደረጃው ምንድነው وفضل اهله توكلا በተወኩል ላይ ተወኩል ያዙ ሰዎች ደረጃቸው ፈضላቸው ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى በትክክል እሱ ላይ ለተደገፉ ሰዎች የገባላቸውን ቃል ኪዳን ሲያቅ ለተወኩል በአላህ ላይ ለመደገፍ ይቀሰቀሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ለሚደገፉ ሰዎች ምን እንዳዘጋጀ ሲናገር ምን ومن يتوكل على الله በአላህ ላይ የሚደገፍ ሰው فهو حسبه الله በቂ እኔ በቃል አላህ እንደሚበቃ ስታቅ ፈድሉን ስታቅ ከሱ ውጭ ሌላ መደገፍ አትፈልግም ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል إن الله يحب المتوكلين السلام يدقفوا مؤمنان يوداቸው الله Subhanahu Wa Ta'ala يا الله وديتا ለማግኘት ስትል ከዱንያ ይተከመ ውጭ الله ለመደገፍ እንዳለበት ተረዳል فضل المعوق رابعا አራተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን ነገር معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين የሙተወኪሎችን ታሪክ ማወቅ ከነሱ ጋር ከነዚህ ደጋግ ሷሊሆች ጋር አብረህ መኖር ተወኩል ላይ እንድትበራታ ይረዳል إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السجاي يدقف ينبروا دقاق كباروችን ታሪክ ማወቅ ቅድም ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደገፍ ይቀሰቅሰዋል ይገፋዋል
እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳሳ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን كلا إن معي ربي እንዳለው ሙሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድን ያሉት لا تحزن إن الله معنا الله ወገኛ ጋር ይህን ታሪካቸውን ማወቅ የደጋግ ሰዎችን ታሪክ ማወቅ ተወኩል እንድትገፋፋ ያደርጋል روى مسلم وأحمد إمام مسلمنا إمام أحمد በዘገቡት ዘገባ ላይ አንዴ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነ ጦርነት ላይ ሲመለሱ ከሰሃቦቻቸው ለየት ብለው ከሆነች ዛፍ ጥግ ተኝተዋል ሰሃቦች ራቅ ብለው ተኝተዋል ሰይፋቸውን ከዛፏ ጥግ አንጠልጥለዋታል فجاء عدو يتسلل عند طلات ያሰሰ መጣ እየሰለለ ከዛም ነብዩ ያስቀመጡትን ሰይፍ አነሳና ዛፉ ላይ አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነቁ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል ከዛ ይሰው ምን አላቸው ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን በአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ አላህ ነው የሚያድነኝ ይሄ አላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ ሰብት ከባድ አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ ነብዩ ጀግና ነበሩ ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት ወአንተ من يمنعك مني እሺ አንተ ማን ነው ከኔ የሚያድን ማን ነው የሚከላከልልህ ይህ ሰው ምን አለ ያ ሙሐመድ ኩን ኸይረ አኺዝ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከትለው ምን አሉት አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ትመሰክራለህ እንዴ አለ ይህ ሰው አልፈለግም قال لا ይሄንም አላደርግም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም لا إكراه في الدين አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይሄን ውብ ዲን ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፈው እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይሄን ሰው ላኩት የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያቸው ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቅሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ አወለን አንደኛ الغرور بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه በነፍስ ላይ መተማመን ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት يحسبون أنهم استغنوا عن الله تعالى እነዚህ አይነት ሰዎች ከአላህ እንደተብቃቁ ያስባሉ كما قال سبحانه اللهم قرآن ላይ ስለዚህ ሰዎች ሲናገር ምን አለ ከላ የሰው ልጅ ስርዓት ያደርግ ይከልከል ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ ደንበር ያለፈ ነው الرأى استغنى የመጥበቡ መነሻ ደግሞ ምንድን ራሱ እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰብ ነው فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره كليلاو እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰብ ነው وربما توهم أنه مستغن عن ربه جل شأنه ከዚህም አልፎ ከሰው አልፎ ከራሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን እንደተብቃቃ ማሰብ ይጀምራል የሰው ልጅ ኩራት ይወጥረዋል የኖህ ልጅ ነብዩላህ ኖህ ቀደም እንዳሳለፍነው ህዝቦቻቸው ለብዙ አመት ዳዕዋ ተርተው አልሰማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ አውርዶ ማጥፋት ከታች ከላይ አፍልቆ ሊያጠፋቸው ሲል ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነው እንዲድንላቸው ያ ቡነየርከም ማና ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት እሱ ግን እሳቸውን አልፈልግም በራሱ ተኩራራ ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ من الماء አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣሉ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله ካዘነለቶች እዚህ ጉዳይ የሚያድን የለ ናባክ እንቢ በዚህ ንግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ከመሃላቸው ላይ ማዕበል ቆርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጮች ነበር ተቆራራ በነፍሱ በቃኝ ሁሉ ነገር አለ በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው ቃሩንን ንውሰድ ከሙሳ ህዝቦች ነው ነበር
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ሰው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዚ ማ ኢነ መፋቲሐሁ ለተኑኡ ቢልዑስበቲ ወልልቁዋ ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ የሀብት ብዛት የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዙ የመብዛቱ ይህን ብር ይዞ ከልክ በላይ መደሰስ ጀመር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደመራ ላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك ማለት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያለ አንተ ማሳመር ለሰው ሰጥ ጥሩ ሰው ሆነ ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا تامتا ان الله لا يحب المفسدين الله بكايوچن አይወድም ቢሉት ሊሰማ ይችላል ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ ነው አላህ ምናምን ይሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ይሄ ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጥ ሰበቡን አድርሰን ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله كالله እጭቆ ይረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም እንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነ ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተጣቀው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو ان الفقر ركيب جوادا سريعا لمده سنه او اكثر ليلحق بي لم يستطيع ድህነትኩ ጠንካራ ፈረስ ይዞ እየጋለበ እኔ ሊደርስ ቢሮጥ ለብዙ አመታት ሊደርስብኝ አይችልም ባክኔ ምንም አይነቀኝ ማለት አላህ ግን ይንሰው ወረደው يقول المحدث تناغاريو ينزغب يزغبው ሰው ምን ይላል لقد عشت نور قال حتى رايت هذا الرجل ينسو جنب بحياه يقبل الصدقه من بعد من كانوا يعملون عنده جرا እሱ ቀጥሮ ያሰራቸው ከነበሩ ሰዎች ሰደቃ ሲቀበሉ الله ይወጣል يغرور بالنفس كون يتقاقው ነው አንዳንዶች መሬት እንዴት እንደሚረግጡት ያሳዝናል ምን ሲንጣራታ ይሆናል እንደ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው ምትልኮት ከተወኩል ይራክሰበት ነው አላህ ላይ አትደግፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركون الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ተዛይለው ትልቅ ባለ ስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ተዛይለው አኔ እኮ ዘመድ አለ ባለ ስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪዝቅ ስጠኝ አላህ እንዲያረግ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለም ሀብታም ባለ ስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው فهو يظن አሉ قويا بقوته በእነሱ ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنين بغناه በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق ከአላህ ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق ላይ ተደግፉ عليه ከአላህ ላይ መደገፉን ይሰው ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፉ አለ
ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን ቀውለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ነው إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت በሆነው ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል ዑለማ ምን ይላሉ لا ينبغي لمؤمن أن يلتفت إلى الخلق بعد هذه الآية ይሄን አንቀስቀስና በኋላ ለሙእሚን ወደ ፍጡር ሊዞር አይገባው የምትደገፍበት ማንም ነገር ማሽጠፊ ነው ሰው በለው ሀብታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله كالله ላይ ከመደገፍ توكل كما درك كجدو نتبوچ ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا فكر ላይ ጥልቅ ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالشش ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስተውስ ረፍት አይሰጠው እንዲህ አይነት ሰዎች አስፈልጉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስተዋወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያዘናል يقول من ይላል ان وعد الله حق يا الله قدر እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياة الدنيا ዱንያ ተሸንግላችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور ሸንጋዩም ሸይጣን አይሸንግላችሁ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩለና الله سبحانه وتعالى እንደ መጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችን ውስጥ መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሸኹን በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንዳልወለድኩ ማረዱ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና انا ما تزوجت امراه እኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብን ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመኝ ብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት በሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሰላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሐሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ የምንይዘው አላህ ሰበብ እንድንይዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው
ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላመሰግንም አላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱ ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ነው ልናልፈው የሚገባ የተቆሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ يغفر لي ويرحمني سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى